علامہ خادم حسین رضوی کا سفر آخرت، آزادی فلائی اوور پر نماز جنازہ ادا۔ سربراہ تحریک لبیک کے صاحبزادے سعد رضوی نے والد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ملک بھر سے چاہنے والوں کی شرکت۔ تا حد نگاہ سر ہی سر تھے، وسیع و عریض اقبال پاک کا دامن تنگ پڑ گیا۔ خادم حسین رضوی کی اسکیم موڑ کے قریب مدرسہ ابو ذر غفاری میں تدفین، عقیدت مندوں کی آہیں اور سسکیاں، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی میت ایمبولنس میں آزادی انٹرچینج تک لائی گئی، چند منٹ کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ عقیدت مندوں کی جانب سے جگہ جگہ گلپاشی، نماز جنازہ کے بعد لوگوں کی پرامن طور پر واپسی۔ خادم حسین رضوی کے ایصال ثواب کے لیے کلخوانی کل صبح 9 بجے ہوگی۔ داتا دربار مسجد میں خصوصی انتظامات۔ نماز جنازہ کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم، 1000 جوان تعینات کیے گئے۔ جلوس کے روٹ پر مارکیٹیں اور دکانیں بند رہیں، میٹرو بس سروس بھی عارضی معطل۔ پولیس کی چپے چپے پر نظر تھی، افسران دن بھر فیلڈ میں رہے۔ ڈی آئی جی اشفاق خان کا افسران سے مسلسل رابطہ رہا۔ سماجی فاصلہ نہ ہی ماسک کا استعمال، کورونا کو حملے کا موقع مل گیا۔ مہلک وائرس کا بڑا بار، 9 زندگیاں نکل گیا۔ 24 گھنٹوں میں 221 نئے کیسز رپورٹ۔ ہسپتالوں میں کورونا وارڈ میں 210 مریض داخل، 90 سے زائد آئی سی یو پہنچ گئے۔ 24 وینٹیلیٹر پر سانسیں بچانے کی کوششوں میں مصروف۔ کورونا کے پیش نظر ایچ ایس این کالج بند کرنے کا فیصلہ۔ پریپ اسکول اور جونیئر کلاسز کے امتحانات جنوری تک ملتوی۔ گلیاں بند کریں یا پارکوں میں ڈیرے لگائیں، سرد موسم میں کھلے مقامات پر مہمانوں کو کہاں بٹھائیں۔ شادی کی تقریبات زیادہ، شہر میں جگہ کم پڑ گئیں۔ ٹینٹ، لائٹننگ، جنریٹر کا خرچ الگ سے، متوسط طبقہ چکرا گیا۔ شادی ہالز کو محدود مہمانوں کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ لاہور کا پھیلاؤ، آبادی کا دباؤ، شہر انتظامی اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تیاری۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور کمشنر سمیت دیگر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ ریونیو کی تقسیم کا فارمولہ اور حدود کا تعین کیا جائے گا۔ راوی ریور سٹی بھی شہر کی تقسیم کا حصہ۔ پولیس کے 2 سربراہوں کی تجویز، 10 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے کروڑوں روپے دبا لیے، غیر ملکی منصوبے کے 16 کروڑ روپے سے لاہور کئی سال سے محروم۔ محکمہ بلدیات نے محکمہ خزانہ سے التوا شدہ فنڈز مانگ لیے۔ ٹینڈر کے بغیر اسپاٹ ورک کا آغاز، فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ قرار۔ ایل ڈی اے نے فردوس مارکیٹ سے حسین چوک تک آؤٹ آف اسکوپ کارپیٹنگ شروع قرار کی ہے۔ لاہور میں مہنگے آٹے کی فروخت، حکومتی رپورٹ میں اعتراف، ضلع انتظامیہ کی کارکردگی سوالیہ نشان۔ اسپیشل برانچ اور آئی بی کو قیمتوں کے کنٹرول کے لیے خصوصی ٹاسک۔ تاجپورہ کا علاقہ ریڈ لائن، چیف سیکریٹری کی زیر صدارت اجلاس میں آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کا دعویٰ۔ سردی آ گئی، قیدیوں کے لیے کمبل اور گرم ملبوسات نہ آئے، قسمت کے مارے سلاخوں کے پیچھے ٹھٹھرنے لگے۔ انسانیت کے ہمدردوں نے کیمپ اور کوٹ لکھپت جیلوں کے لیے 400 کمبل فراہم کر دیے۔ کیا جیلیں اب خیراتی ادارے چلائیں گے؟ قیدیوں کے لیے آئے فنڈز کس کی جیب میں گئے؟ سرکار کی ذمہ داریاں کیا ہوئیں؟ پہلے فیس پھر کاروبار، بغیر ادائیگی عمارتوں کا کمرشل استعمال نامنظور۔ ایل ڈی اے کی نادہندہ صارفین کے خلاف مہم، 2.25 کروڑ کے واجبات ادا نہ کرنے پر 22 عمارتیں سربمہر کر دی۔ بینکنگ کورٹ میں شوگر ملز کے خلاف کیس کی سماعت، ایک بار پھر جاوید شفیع سمیت نواز شریف کے 5 کزنز کے وارنٹ جاری، سماعت 27 نومبر تک ملتوی۔ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیے جانے کا کیس، پولیس نے سابق وزیر اعظم کی رہائش کا جاتی عمرہ کے باہر نوٹس چسپاں کر دیا۔ گاڑی سے بیگ نکالا، اے این ایف نے کپڑوں کو منشیات بنا ڈالا، کیس میں مجھے یا شہریار آفریدی کسی کو تو سزا ہوگی۔ رانا ثنا کا انسداد منشیات کورٹ میں بیان، وکیل اعظم تارڑ کے موجود نہ ہونے پر فرد جرم کارروائی پر 5 دسمبر تک ملتوی۔ عدالت سے باہر میڈیا ٹاک، رانا ثنا اللہ نے حکومت کو دوسرا کرونا قرار دے دیا، بولے یہ 6 ماہ مزید رہ گیا تو قوم کو کھا جائے گا۔
गिरफ्तारियों से बचना है, जलसा भी कामयाब बनाना है, लीगी क़यादत का नया फार्मूला। सेशन अदालतों से धड़ाधड़ अबूरी जमातें कराने लगे। 2018 में वेलकम नवाज शरीफ रैली पर मुकदमात में 4 लीगी रहनुमाओं की जमात मंजूर। परवेज मलिक, बिलाल यासीन, गजाली सलीम और अली परवेज को 50-50 हजार के मचलके जमा कराने की हिदायत। पहले खता अब पछतावा क्यों? कराए के कातिल को बीवी की सुपारी देने वाला इंजाम को पहुंच गया। मातहत अदालत में कत्ल कराने का जुर्म साबित। शेख सऊद को 20 साल कैद, 12 साल 12 लाख जुर्माने की सजा। मुजरिम जज के सामने गिड़गिड़ाता रहा, गुनाहों की माफी तलब करता रहा। मेडिकल कॉलेजेस में लावारिस लाशों पर तजुर्बात और उनकी बेहुरमती का केस। लाहौर हाईकोर्ट का कानून साजी का हुक्म। जस्टिस शुजात अली खान की कमेटी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मुकम्मल अमल का यकीन दिलाया। हफ्ता रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी। गवर्नर हाउस में बच्चों के एजाज में तकरीब का एहतमाम। गवर्नर चौधरी सदर का खिताब। ऐवान इकबाल में मुकाबला नाथवानी। वजीर आला उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी बने। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब, यूनिसेफ और मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की मुश्तरका वर्कशॉप। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की खुसूसी शिरकत। कहा, डॉक्टर्स की खुश इखलाकी से मरीजों का आधा मर्ज चला जाता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोमिन अली आगा और एडिशनल आईजी सीटीटी राय ताहिर की लाहौर हाईकोर्ट आमद। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी और मुकदमात के जल्द फैसलों पर तबादला ख्याल। ग्रीन माहौल प्रोग्राम। महकमा माहौलियात का 41 अफसरान और मुलाजमीन की भर्ती का फैसला। समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 47 अरब की लागत आएगी। एमडी वासा की माहौल दोस्ती मुहिम जारी। जाहिद अजीज अफसरान और मुलाजमीन के हमरा आज फिर साइकिल पर दफ्तर आए। शहर के 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स की ग्रेड 17 से 18 में तरक्की। एसी सिटी तबरेज मरी और एसी कैट मुर्जिया सलीम तरक्की पाने वालों में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। अजहर खुर्शीद की क़यादत में एलडीए अथॉरिटी के वफ़द का ऐवान सनत और तिजारत का दौरा। नासिर हमीद और एग्जीक्यूटिव अरकान से मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के फौरी हल पर इत्तेफाक। अनारकली, शाह आलम, इकबाल टाउन मार्केटों के ताजिर रहनुमाओं का भी लाहौर चैम्बर का दौरा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले आकाए दो जहां की शान में महाफिल सजाने का सिलसिला जारी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज के तहत तकरीब। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला ने महफिल सजाई। मौलवी मंजूर हुसैन और दीगर नाखवानों ने अकीदत के फूल निछावर किए। रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद। वकला में फख्रे इंसानियत अवार्ड तक़सीम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन कोट ख्वाजा सईद में महफिल मिलाद। प्रिंसिपल डॉक्टर समन जाहिद, तस्नीम फारूक और दीगर असातिज़ा की शिरकत। तालिबात ने अकीदत के फूल निछावर किए। फजा दुरूद व सलाम से मुअत्तर। हाई एजुकेशन कमीशन का गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स का ऐलान। हंगरी की यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्केड्यूल जारी। एंट्री टेस्ट में 50% नंबर लाजिम। शॉर्टलिस्ट तलबा को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन शादबाग में तकरीब। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर, प्रिंसिपल रुबीना सैफ, लुबना शमीम की शिरकत। तलबा को छाती के सरतान की अलामात और इलाज का बताया गया। हिलाल अहमर पंजाब का जीसी यूनिवर्सिटी में क्लरिकल स्टाफ के लिए कैंप। मुश्किल हालात से निमटने का बताया। फर्स्ट एड की तरबियत दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने भी शिरकत की। और पीटीआई के बड़े खिलाड़ियों में मैच। फिरदौस आशिक की गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड। गवर्नर का भी जवाबी वार। वजीर आला की मुआविन को पहली गेंद पर आउट कर दिया। फिरदौस का मानने से इनकार। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला।